الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. إن كثيرا من المسلمين اليوم في حال يرثى لها إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكاة وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإهدار الوقت والتسكع في البلاد بغير فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بما انشغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له. آثروا الدنيا على الآخرة كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تجدهم منشغلين غاية الانشغال بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله، يدعو إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. تجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشد والفساد. ولو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمرا مروعا محزنا لكل مؤمن غيور على دينه خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والإعصارات والأوبئة وغيرها، وكثرت الفتن الدينية والدنيوية. وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ونحن مقبلون على عام جديد، على الرغم مما عليه حال المسلمين. نرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام وتجديد لمن درس منه، وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن من جادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري ومسلم. وإننا لنسأل الله تعالى أن يعم شعوب المسلمين بالصلاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान इस्लाम, हमारा जे आपना सामे अरबी में खुतबो पढ़वामां आव्यो तेनु गुजराती में खुलासो आ प्रमाणे छे। हमणां जे हालात थी हमें गुजरी रह्या छे तेमां मुसलमानोनी एक घणी मोटी तादाद काबिले रहम अने काबिले अफसोस अने दयाजनक परिस्थिति थी पीड़ाई रही छे। नमाजो छूटी रही छे, शहवत अने हवस परस्तीनु बजार गरम छे, जकात आपवामां घणी ज कोताहीओ थई रही छे, शरई मुकद्दसातनु खुल्लू अपमान करवामां आवी रह्युं छे। नौजवानोनो एक घणो मोटो वर्ग खेलकूदमां मशगूल छे। तेमना नजदीक वखतनी कोई कदरो कीमत नहीं। तेओ नकामी वस्तुओमां पोतानुं मूल्यवान जीवन बर्बाद करी रह्या छे। तेओ कोई पण मकसद अने हदफ विना भटकता रह्या छे। जाणे तेमनो हेतु अने मकसद समयनी बर्बादी अने टाइम पास छे। लोगोनो एक मोटो वर्ग पैसा कमावामां एटलो ते व्यस्त छे कि तेओ आखिरतने भूली गया छे। जे मकसदथी तेमने दुनियामां मोकलवामां आव्या छे एने भूलीने दुनियानी ऐशो इशरतने पोतानो मकसद बनावी लीधो छे। शुं एवा लोकोना कानोमां दरेक जुम्आना दिवसे ज्यारे इमाम सूरह आलानी तिलावत करे छे तो आ आयत नथी पहोंचती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। जेनो तर्जमो छे, बल्कि तमे तो दुनियावी जिंदगी ने पसंद करो छो ज्यारे के आखिरत वधारे बेहतर अने हमेशा रहेवानी जग्या छे। एवी ज रीते मोटी संख्या में लोकोनी दिलचस्पी अने रस शॉपिंग करवामां छे। मार्केट में आवनारी दरेक वस्तु ने खरीदवानी छे अने आलीशान मकानो बनाववामां छे अने तेमणे ते वस्तुने पोतानी जिंदगीनो मकसद बनावी लीधो छे अने एवा माणसोने इबादत अने मजहब अने अखलाकथी कोई दिलचस्पी अने रस नहीं होती। अने जो एवा लोको कोई वखते मस्जिद में पर पहोंची जाए तो ते जिस्मानी एतबारथी त्यां हाजर होय छे, बाकी मानसिक रीते ते दुनिया में खोवायेला होय छे। मुसलमानों में एवा लोकोनी पण कमी नहीं जे अल्लाह अने तेना रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो विरोध करे छे अने अल्लाह अने रसूलना तरीका ने छोड़ीने गुमराही अने फिस्को फुजूरनी दावत आपे छे। मर्द अने औरतना मिलापना ते खाली हिमायती नहीं होता बल्कि तेनी दावत देवावाळा होय छे। मर्द अने औरतना वच्चेना तफावतने दूर करवा मांगे छे। तेओ केटलीक वार शरीयतनी मर्यादा नो खुल्लेआम विरोध करता हो एवं लागे छे अने अमुक वखते चालबाजी अने निफाकना आधारे शरीयतना नियमोनुं उल्लंघन करे छे। आजनो मुसलमान जे काबिले अफसोस सूरते हाल थी पीड़ाई रह्यो छे तेनाथी एक नेक सिफत बागैरत इंसान ने आश्चर्य अने फिकर करवा वाळो बनावी दे छे। आ बधु गुनाहो अने शरीयतना विरोधनु परिणाम छे कि अल्लाह ताला तरफथी विविध सजाओ विविध प्रकारनी आफतोनी श्रेणी शरू थई छे। पवन, केटलीक वार विविध बीमारीओ, धरतीकंप, तबाहकुन सैलाब वगैरे तेमनी तबाहकारीओथी लोकोने दहशतमां मूकी दे छे अने मौत एमने दबोची ले छे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद। उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। जेनो तर्जमो आ प्रमाणे छे,
ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कही दो कि हमें ए बात पर सक्षम अने कादिर छे के तमारा ऊपर अजाब ऊपर थी तमारा पगना नीचे थी अने तमने अलग अलग फिरका बनावीने आपस में टकरावी दे तथा एक बीजानी लड़तनो स्वाद चखारी दे। जो वो हमें केवी रीते तमारी सामे अलग अलग तरीका थी दलीलो बयान करीए छीए जेथी तमे समझी जाओ। अल्लाह तबारक व ताला आपरा बधाने दीननी सही समझ अता फरमावे अने तेनी रजामंदी वाला आमाल करवानी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।